सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूरत अजुनी सैभं गुर प्रसाद। तेरे कवण कवण गुण कह कह गावा, तू साहिब गुणी निधाना। तुमरी महिमा वरन ना साको, तू ठाकुर ऊच भगवाना। तू ठाकुर ऊच भगवाना, तू सुल्तान। कहाँ हो मियाँ तेरी कवण वडाई, जो तू दे सो कहाँ स्वामी। मैं मूर्ख कहण ना जाई, कोट अपराध हमारे खंडो। अनेक विधि समझावो, हम अज्ञान अल्प मत थोरी। तुम आपन विरद रखावो, तुम आपन विरद रखावो। तुमरी शरण तुम्हारी, तुम ही सजन सोहेले। राखो राखण हार दयाला, नानक कर के गोले। राखो राखण हार दयाला, नानक कर के गोले। परम सन्मानी योग युगो युग अटल रूहानियत दे भंडार शहनशाही कुल आलम तन तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे सर्वत्र माई भाई बहुत वड्डियां भागां वालियां रूहां हो, जिन्हां उत्ते सतगुर सच्चे पातशाह जी हर रोज त्रुटदे हन। तरस बहरामत बख्शिश करके इस संसारक पदार्थवादी माहौल विचों सतगुर जी जिथे अमृत वेला जागना बख्शिश करते हैं, उत्थे तन की तंदुरुस्ती ते मन का सोहना उद्यम बख्शिश करके आप अपने चरना कमलों विच बहा लैंदे हन। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का कोटान कोट शुक्र शुक्र शुकराना है।
सतगुरु जी की बाणी ने जिक्र किया कि जिन्हां उत्ते अकाल पुरख वाहिगुरु जी का तरस होया, उन्हां नूं इस मानस देही विच सतगुर की प्राप्ति हुई। अदरवाइज एक गल सच है कि भावें कोई संसार विच अरबांपति बन जाए, खरबांपति बन जाए, पर जदों गल गुरु वाला बनने की आएगी, उदों सतगुर की बाणी ने इस गल का जिक्र किया, बिना तरस तो, बिना किरपा तो, बिना उसकी मेहरामत, ग्रेस, दयालता तो ये जीव सतगुरु वाला नहीं बन सकता। सब तो पहला तो संसारक माहौल विचों तन करके निकल के आना, सतगुरु के चरणों विच बहना ही औखा है। पहले संसारक पदार्थवादी माहौल विचों आना औखा, ते फिर आउण तो बाद बहना उस तो भी औखा है। कई बार आप समा कढ़ के आ जाते, पर फॉर्मैलिटी करके या किसी स्वार्थ करके छेती छेती आए, नमस्कार कीती ते काली नाल निकल गए। भागां वाले शरीर गुरु घर वल आउंदे हन, उस तो वड्डे भाग कि सतगुरु कोल आके बहण दा समा मिले। ताही महाराज जी समझाउंदे कि गुरसिख ही गुरु कोल बैठ सकते हैं। जिनके चित्त कठोर हैं सिबह न सतगुर पास। महाराज इत्थे कौन बहिंदे हन? कहणगे सचियार सिख। उत्थे सच वरतदा कुड़ियारा चित उदास होई, बल छल कर चत कढ दे, फिर जाए बह कुड़ियारां पास। कुड़ियार कुड़ियारी जाए रले, सचियार सिख बैठे सतगुर पास। इट मीन सतगुरु जी तुहानूं सचियार करना चाहुंदे हैं, इसलिए महाराज जी रोज तरस करके बिठा लेंदे। वड्डे भाग के गुरु दे कोल बैठ गए। उस तो वड्डे भाग कि बैठण तो बाद ये मन सुनन लग गया। नहीं तो बहण तो बाद भी महाराज जी ने शब्द वरतिया कि वह वलछल कर झत कढ दे। बैठते गए किसी मजबूरी करके, फिर वलछल कर दे कि किसी तरह उठ जाइए, मन नहीं लगता। भागां वालियां वो रूहां फिर वड्डे भाग, अत वड्डे भाग उन्हां दे जिहड़े सुनन लग गए। सुनन तो बाद अत वड्डे भाग उन्हां दे जिन्हां दा मन सुनन तो बाद मन्नण लग पिया। नहीं तो सुन लैंदा, कई कई वरे सुनदा रहिंदा, पर इह सुरती मनदी नहीं, हिंड जांदी। जिहड़ी सुरती जिहड़ा मन मन्नण लग पिया, फिर महाराज जी समझाउंदे उत्थों पौड़ियां शुरू होईयां। क्योंकि अजे तक तू सिर्फ मंदिर तक पहुंचिया सी, उस दे मालक तक पहुंचण वास्ते तैनूं पौड़ियां चढ़नियां पैणियां सी। तो स्टैप बाय स्टैप की होया, जदों सुनन तो बाद मन्नण वाली गल शुरू हुई, सुनन तो लैके मन्नण बुझण ते समाउण तक ये पौड़ियां उस दे मंजिल तक, उस मंदिर दे मालक तक जांदियां। तो सतगुरु जी ने नदर किरपा कीती, आपां नूं सुनन दा समां बख्शिया। तरस पिया, मेहरामत होई। उस तो बाद की होया? सतगुर सज्जन मिलिया। ते सतगुर सज्जन मिलण तो बाद ही एक घटना घटनी है कि नानक नाम मिले तां जीवा तन मन थीवै हरिया। इस तो पहला ये कहानी नहीं वापरनी, ये कहानी फिर शुरू होनी जदों अपन सतगुरु जी मिल पे। तो सतगुरु जी के चरणों में बैठे अज सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज लड़ीवार पावन शब्द विच इस गल की बख्शिश कर दे कि कवन कहां गुण पन कंत प्यारे। किहड़े किहड़े गुण उस अपने कंत पति दे बयान करां। उस विच बहुत गुण हन ते उस नूं मिलण वास्ते उहदे बराबर गुण होने जरूरी ने। फिर उस दे बराबर गुण नहीं हो रहे ते उस नूं मिलिया किवें जावे? हुण इक्को ही ऑप्शन रह गया, जां ते ओह तरस करे, किरपा करन, मेहरामत बख्शिश करन ते औगणा वल ध्यान ना देण ते बस चुक के अपने गल नाल अपने सीने नाल ला लैण। फिर एक घटना घट सकदी जे असीं कहिए गुणा करके उस गुण निधान नूं पाउणा ते फिर बहुत ही समा लग जाएगा, शायद उस नूं पाया नहीं जा सकेगा। तो साहब जी समझाउंदे वो जिहड़ी कामण है, जीव इस्त्री आत्मा है,
ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀ ਕਿ ਉਸ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਕੰਤ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੁਣ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਗੁਣ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਂਦੇ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਕਿ ਜੀ ਹਮ ਅਗਿਆਨ ਅਲਪ ਮਤ ਥੋਰੀ ਤੁਮ ਆਪਣ ਵਿਰਦ ਰਖਾਵੋ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਦਿਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਸਕੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ, ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਜੀ ਸੁਣਦਿਆਂ ਭਟਕ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਣਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਭਟਕ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ। ਜੋੜਨ ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂ ਗਵਾਚਦਾ ਕਿ 10-10 ਮਿੰਟ 15-15 ਮਿੰਟ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਗਵਾਚਿਆ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਕੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲਿਆਉਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾਲਤਾ, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ ਸੰਤ ਮੀਤ ਸਾਵਧਾਨ ਇਕਾਗਰ ਚੀਤ, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿ। ਫਿਰ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਕੱਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੈ ਔਰ ਰਹਾਉ ਬੰਦ ਤੋਂ ਅਗਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਜੋ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜੁੜਨਾ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਤ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਪਉ ਅੰਜਨ ਪਾਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਤੰਬੋਲ ਮੁਖ ਖਾਇਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਰਹਾਉ ਬੰਦ ਤੋਂ ਕਹਾਣੀ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਕਿ ਕਵਣ ਕਹਾਂ ਗੁਣ ਕੰਤ ਪਿਆਰੇ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁਕੜ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਣ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਕੰਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 16 ਸ਼ਿੰਗਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੰਦਰ ਸੁਗੰਧੀ ਤੰਬੋਲ ਰਸ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੱਤ ਦੀ ਸੇਜ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੰਬੋਲ ਰਸ ਕੀ ਹੈ? ਮੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਸੁਗੰਧੀ ਜਿਹੜੀ ਤੰਬੋਲ ਪਾਨ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਾਰੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ। ਹੁਣ ਰਸਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਆਉਂਦੀ। ਮਾਨੋ ਇਹੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੰਬੋਲ ਰਸ ਪਾਣ ਦਾ ਰਸ ਸੁਗੰਧੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਹੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਮੇਰੀ ਰਸਨਾ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਈ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ। ਹੁਣ ਉਹ ਰਸਨਾ ਜਿਹੜੀ ਰਸਨਾ ਜਪਤੀ ਤੂੰ ਹੀ, ਉਹ ਰਸਨਾ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੇ ਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹ ਰਸਨਾ ਤੂੰ ਅੰਨ ਰਸ ਰਾਚ ਰਹੀ, ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ ਹੋਰਤ ਕਿਤੈ, ਜਿਚਰ ਹਰ ਰਸ ਪੱਲੇ ਨਾ ਪਾਏ, ਹਰ ਰਸ ਪਾਏ ਪੱਲੇ ਪੀਏ ਹਰ ਰਸ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਨਾਮ ਰਸ ਪੀ ਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਨਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਲੱਗ ਗਏ ਆਏ, ਇਹ ਹਰ ਰਸ ਕਰਮ ਹੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਇਸ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਚਲਾਕੀ ਸਿਆਣਪ ਚਤੁਰਾਈ ਅਕਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਹਰ ਰਸ ਕਰਮ ਹੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਕਰਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਤੇ ਕਰਮ ਭਾਗ ਬਣ ਗਏ। ਫਿਰ ਇਸ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਉਹ ਰਸ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਹਰ ਰਸ ਕਰਮ ਹੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਜਿਸ ਆਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾਮ ਰਸ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤਰਸ ਹੋਇਆ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਆਉਣੀ, ਤਰਸ ਤੇ ਆਉਣੀ, ਮਹਿਰਾਮਤ ਤੇ ਆਉਣੀ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਹਿਰਾਮਤ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਾਮ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਰਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਰਸ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੇ ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਿਟਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਕਹਿਣਗੇ ਉਸ ਸੁਹਾਗਣ ਨੇ, ਕਾਮਣ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤਾ,
ਰਸਨਾ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੰਬੋਲ ਪਾਣ ਦਾ ਰਸ ਖਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਰਸ। ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸੇਜ ਦੇ ਥਾਂ ਸੱਤ ਦੀ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸੇਜ ਵਿਛਾਈ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਸੇਜ ਉੱਤੇ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਕੰਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਲਾਪ ਅਲਾਪ ਕਈ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਕੰਗਣ ਬਸਤਰ ਗਹਿਣੇ ਬਣੇ ਸੁਹਾਵੇ, ਧਨ ਸਭ ਸੁਖ ਪਾਵੈ, ਜਾਂ ਪਿਰ ਕਰ ਆਵੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਕੰਗਣ ਵਸਤਰ ਗਹਿਣੇ ਬਣੇ ਸੁਹਾਵੇ। ਜਿੰਨੇ ਗਹਿਣੇ ਪਹਿਨੇ ਸੀ, ਕੰਗਣ ਪਹਿਨੇ ਸੀ, ਸੁੰਦਰ ਮਹਿੰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨੇ ਸਨ, ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁਹਾਵੇ ਕਦੋਂ ਹੋਏ? ਜਦੋਂ ਪਿਰ ਘਰ ਆਇਆ। ਜੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਤੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸੰਸਾਰੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਧੂੜੀ ਵਿੱਚ ਲੁੜੰਦੜੀ ਸੋਹਾ ਨਾਨਕ ਤੈਸੈ। ਨਾਲੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਹਿ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਿਆਰਾ ਕੰਤ ਨਾਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇ ਧੂੜ ਨਾਲ ਲਿਬੜੀ ਹੋਈ ਵੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਹਿਰੂਨੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੈ ਤੇ ਕੰਤ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਹਿਰੂਨੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ। ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਹੁਤ ਹੋਵੇ, ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਹੋਵੇਂ, ਉੱਚੀ ਕੁੱਲ ਹੋਵੇ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਧਨ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਧਨਵਾਨ ਸੁੰਦਰ ਅਕਲਵਾਨ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਮੂਇਆ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਕੁਲੀਨ ਚਤੁਰ ਮੁਖ ਯਾਨੀ ਧਨਵੰਤ, ਨਿਰਤਕ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕਾ, ਜੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਭਗਵੰਤ। ਜੇ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੰਨੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਮਿਰਤਕ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਮੂਇਆ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਪਿਆਰਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ, ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਵਸਿਆ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਗਹਿਣੇ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਕੰਗਣ ਵਸਤਰ ਵੀ ਸੁਹਾਵੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰਖ ਸੋਗ ਵਿੱਚ ਮਨ ਤੜਫਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟਿਕ ਗਿਆ, ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਸਾਈਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੋਹਣਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ 10 ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ 5 ਇੰਦਰੇ ਮਨ ਦੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਤੇ 5 ਦੂਸਰੇ ਇੰਦਰੇ। ਉਹ 10 ਦੇ 10 ਦਾਸੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਸੇਵਕ ਬਣ ਗਏ। ਪਰ ਕਦੋਂ ਬਣੇ? ਜਦੋਂ 10 ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਉਹ 10 ਹੋਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ 5 ਹੋਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ 50 ਹੋਣ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਭਟਕਾਈ ਰੱਖਣਾ। ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਉਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੁਬਦਾ ਵਿੱਚ ਭਟਕੇ। ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 2 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੀ ਇੱਕ ਤੋਂ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਉਸ ਤੱਕ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵਾਪਸ ਇੱਕ ਤੱਕ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜੁਗਤ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਘਰੋਂ ਆਪਾਂ ਤੁਰੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੱਲ, ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਘਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਠ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਮੂੰਹ ਫਿਰ ਘਰ ਵੱਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਵਾਹਿਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਨਾ ਪਏਗਾ, ਵਿਛੜੇ ਜੋ ਇੱਕ ਤੋਂ। ਇਸ ਲਈ 2 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਸਨਾਤਨ ਦੇ ਮੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ 2 ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਿਠਾਇਆ। ਉਹ 2 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਉਪਜਿਆ।
ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਖੇਡ ਕਹਾਣੀ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੋ ਦੇ ਉਪਜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੂੰ ਦੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਦੁਬਿਧਾ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮਿਟੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇਖੋਗੇ ਦੋ ਹੀ ਬਣੀਆਂ। ਜੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬਣੀ ਤੇ ਰਾਧਾ ਦੀ ਨਾਲ ਬਣਾਤੀ, ਜੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਬਣੀ ਤੇ ਸੀਤਾ ਦੀ ਨਾਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਜੇ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਬਣੀ ਤੇ ਨਾਲ ਪਾਰਵਤੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹਦਾ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਦ્વੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਓ ਦੋ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਉਪਜਿਆ, ਪਰ ਦੋ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਇੱਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੰਦਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਲੋਕ ਇੰਟਰਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਘੜਿਆਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਸਮਝਦੇ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਅਰਥ ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ ਜੇ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਧੁਨ, ਇੱਕ ਨਾਦ, ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਰਸ ਉਸ ਦੀ ਖੜਾਕ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਸਿਰਫ ਉਸ ਛਿਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੂੰ ਉਸ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਸਕੇ। ਜੇ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁੱਝਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਵੀ ਫਿਰ ਉਸ ਇੱਕ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਦ્વੈਸ਼ ਸੰਸਾਰੀ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਧੁਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਜਿੰਨੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੀਸਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਮਰਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਚੇਲਿਆਂ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਚੱਕੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਈ ਦਾਣੇ ਪੀਸਦੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਅਚਰਜ ਖੇਡ ਵਾਪਰੀ। ਗੌਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਚੇਲੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਹੋਗੇ ਵਿਰਤੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੇਲੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਮਾਈ ਮੁੱਠਾਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਦਾਣੇ ਚੱਕੀ ਦੇ ਬੋਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਚੱਕੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਦਾਣੇ ਪਿਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦੋ ਪੁੜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਪਿਸਣੋਂ ਬਚ ਜਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਪੁੜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਹ ਪਿਸੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਮਾਤਾ ਤੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਉਧਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਏ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦ્વੈਸ਼ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਉਹ ਮਰੇਗੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਿਸੇਗੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਇਹ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਥਿਰ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਕਹਿੰਗੇ ਦੋਏ ਪਾਟਨ ਕੇ बीच में ਸਾਬਤ ਰਹਾ ਨਾ ਕੋਏ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਦੋਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਕਬੀਰ ਪੰਥੀਆਂ ਕੋਲ। ਦੋਏ ਪਾਟਨ ਕੇ बीच में ਸਾਬਤ ਰਹਾ ਨਾ ਕੋਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣਗੇ ਭਲਿਓ ਸਾਬਤ ਰਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਚੱਕੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਬਤਾ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਕਹਿਣਗੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਚੱਕੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਵੇ ਤੇ ਦੋ ਪੁੜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਪਿਸੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ, ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੋਏ ਪਾਟਨ ਕੇ ਜੋੜ ਮੈਂ ਸਾਬਤ ਨਿਰਜਲ ਹੋਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਭਲਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੋ ਪੁੜਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਵਿਚਲੀ ਕੀਲੀ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜੁੜ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਪਿਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੁਬਿਧਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਸਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਓਗੇ, ਪਿਸਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਓ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਪੰਜਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਪੰਜ ਪ੍ਰਵਾਨ पंच प्रधान पंचे पावे दरगा मान, पर पंचां का गुर एक ध्यान। जिन्नी देर तो पंजां दे पिछे बैठे उस एक ध्यान ते नहीं जुड़दा, उन्नी देर संसार विच पिछलों नहीं बच सकदा। ये संसार तैनूं पीस के रख देगा, भावें 5 होण ते भावें 10 होण ते भावें 2 होण भावें 3 होण। गल 2 5 10 जां 50 दी नहीं है, गल तैनूं उन्हां विचों गुजर के फिर एक ते आउण दी है कि तूं एक ते किवें आउंदा। सौखियां जिहियां उदाहरणां तुहाडे पकड़ विच आ जाणी गल। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਚਦੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਬੜੀ ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੋਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਬੈਠੇ ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਤੱਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕੋਗੇ। ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਵੇਖ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਚ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਚਿਹਰਾ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਧਿਆਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਕੱਲਾ।
किसे खिड़े होए फुल वल वेखदे हो ते फुल वल वेखी जाओ थोड़े सैकंड बाद एक घटना घटेगी कि फुल अलोप हो जाएगा। तुसी वेख रहे हो ते ध्यान विच गवाच गए, फुल अलोप हो गया। ओदियां पत्तियां विच, ओदी खुशबू विच, ओदे खड़ाओ विच ये ध्यान गवाच गया। सतगुर जी समझाउंदे इसे तरह संसार भावें दुबदा विच होवे ते भावें पंजां विच होवे, भावें दसां विच होवे, ये विरती गवाची होई है। तो गवाचे होए एक ध्यान नूं लभणा है। जदों ध्यान नाल जपेगा सतनाम श्री वाहिगुरु, अजे रसना जप रही है, रसना शुरुआत है, किते उस बोल विच गवाच ना जाई। जपना शुरू किया ते ध्यान संसार विच खिंड गया, आपां गवाच गए। फिर उस ध्यान नूं पकड़, पंचां का गुर एक ध्यान। महाराज जी कहने जिदन उस एक गुर नूं, एक गुरु नूं, एक ध्यान नूं पकड़िया, उदन ये सच है। जिन्हां ने एक नूं पकड़ लिया वो कदे निआसरे नहीं होणगे, जिन्हां ने ध्यान नूं पकड़ लिया वो कदे छुट नहीं सकते, गवाचणगे नहीं। गवाचदा ही वो है जिहड़ा संसार विच गवाचिया, उन्हें एक नूं नहीं पकड़िया। जिन्हें एक नूं पकड़िया वो गवाचेगा नहीं। संसार दे इन्हां पंजां विच, एक विच, दो विच, चौं विच कदे नहीं गवाचेगा, उस विच समा जाएगा। साहब जी ये गल समझाउंदे, कह के गल बाहरी शिंगार दी नहीं सी कि तू बाहरों किन्ने कंगण पहने ने, किन्ना सुंदर सोने दा शिंगार कीता है। गल अंदर दे एक ध्यान दी सी। जदों गल गुणां वाले शिंगार दी चलेगी, उत्थे भी रब अनकंडीशनल मिलदा है। ओदी कोई कंडीशन नहीं है कि तुहाडे विच आ भी गुण होवे, आ भी गुण होवे, आ भी गुण होवे। ये सच है। गुणां विचों गुजरदे नूं एक दिन गल समझ पाएगी कि वो गुणां नाल नहीं रीझदा, वो इक्को ही गुण नाल वस विच आउंदा है। जदों तुसीं प्रेम नाल सुधारे गए, उदों ओदे विच समा जाओगे। वो सिर्फ प्रेम वेखदा है। वो बाहां पकड़ ठाकुर हों कीदी, गुण अवगणना पछाणे। ना वो गुण वेखदा है, ना औगुण वेखदा है, सिर्फ प्रेम वेखदा। प्रेम शब्द मैं तुहानूं श्रवण करवावां, इहदे अर्थ तुहानूं अपने आप ही पता लग जाए। महाराज जी समझाउंदे, उस प्यारे कंत नूं मिलना चाहुंदा ते कर की सुण। पहलां ते उन्हां दी संगत कर जिहड़े कंत नूं मिले होए ने, इहदे विच कोई शक नहीं। आपां संगत विच बैठे और हजूर दी बाणी ने बाहर वार सत संगत करन दा हुक्म ही इसलिए दिता है। उन्हां कोल बैठिया तू सिख जाएगा कि उस प्यारे नूं मिलण वास्ते कंडीशन की, गुरु तक पहुंचण वास्ते शर्त की। मंदिर विच रोज बहिंदा है, गुरुद्वारे विच रोज बहिंदा है, पर मंदिर दे मालक नूं किवें मिलिया जावे, ये तू बह के सिखेगा। महाराज जी की समझाउंदे, कहणगे संतां की होए दासरी, ਇਹ ਆਚਾਰਾ ਸਿਖਰੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਤ ਸੰਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰ, ਕੱਲਾ ਬੈਠੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਚਾਰ ਸਿੱਖ, ਗੁਣ ਸਿੱਖ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਉਹ ਜਪਦੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਉਹ ਬਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਣ। ਸੰਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏ ਦਾਸਰੀ, ਇਹ ਆਚਾਰਾ ਸਿਖਰੀ। ਸਗਲ ਗੁਣਾ ਗੁਣ ਉਤਮ, ਭਰਤਾ ਦੂਰ ਨਾ ਬਿਖਰੀ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਣ ਸਮਝਾਉਣਗੇ ਕਿ ਬਹਿਣ ਵਾਲਿਆ एक गल याद रखी, सब गुणा नालों उत्तम गुण पता किहड़ा रब नूं पाउण दा, ओनूं कदे दूर ना जानी, ओ सदा हदूर है। तैनूं वेख रिहा, जदों तू वेखेगा मेरे नेड़े है, तैनूं भै आएगा। भै विच कदे तू औगण नहीं करेगा। देखो पाप दा जन्म हमेशा पर्दे विच हुंदा, इहदे विच कोई शक नहीं। पाप हुंदा ही पर्दे विच है। जिन्नी देर पड़दा पिया होया पाप जन्म लेंदे रहणगे। जदों एक गल तैनूं समझ पै गई कि तेरा सतगुरु तैनूं सद हजूर हाजिर है नाज़र, कतै ना भैओ दुराई कि हाजिर हजूर है कि ज़ाहिर ज़हूर है। जदों एक गल समझ पै गई उदों पापां वाला पड़दा चुकिया जाएगा, पाप होएगा नहीं तेरे कोल। महाराज जी समझाउंदे, सब तो उत्तम गुण कि भरता दूर ना पेखरी। सगल गुणा गुण उत्तमो, भरता दूर ना पेखरी। उत्थे महाराज कहते, एह मन सुंदर अपना, हर नाम मजीठै रंगरी। ताग सियाणप चातुरी,
ਤੂੰ ਜਾਣ ਗੋਪਾਲੈ ਸੰਗਰੀ। ਚਤੁਰਾਈ ਤਿਆਗ ਦੇ ਤੇ ਮਨ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਰ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਦਾ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਵਿਸਾਰੀ ਐ ਇਹ ਤੰਬੋਲਾ ਖਾਏਰੀ। ਭਾਈ ਜੇ ਤੂੰ ਸੱਚ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਦਾ ਵਾਲਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਭਾਉ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦੇ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੰਬੋਲ ਰਸ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਆਸ ਰੱਖ ਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਸਦ ਹਜ਼ੂਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਨਾਜ਼ਰ ਸਮਝ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਜਰਾ ਮਰਨ ਪੈ ਨਰਕ ਨਿਵਾਰੈ, ਪੁਨੀਤ ਕਰੇ ਤਿਸ ਜੰਤ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਅੱਗੇ, ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਵਿਸਾਰੀ ਐ ਇਹ ਸਤ ਕੀ ਸੇਜ ਵਿਸ਼ਾਇਰੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਸਤ ਦੀ ਸੇਜ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰ। ਇਸ ਸੱਤ ਵਾਲੀ ਸੇਜ ਉੱਤੇ ਉਹ ਆਏਗਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੁਬਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਨਾਮ ਰਸ ਵਾਲਾ ਤੰਬੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਸਾਈਂ ਕੰਤ ਦੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਉਹਨੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹਨੇ ਖੁਸ਼ ਉਦੋਂ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਭਰੋਸੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੇ। ਜਿਤ ਘਰ ਪਿਰ ਸੁਹਾਗ ਬਣਾਇਆ, ਤਿਤ ਘਰ ਸਖੀਏ ਮੰਗਲ ਗਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁਹਾਗ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਿਆਰਾ ਸਾਈਂ ਕੰਤ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਭੇਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਉਹ ਖੁਦ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ। ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ? ਤਿਤ ਘਰ ਸਖੀਏ ਮੰਗਲ ਗਾਇਆ। ਹਿਰਦਾ ਘਰ, ਮੰਗਲ ਮੀਨਸ ਖੁਸ਼ੀ। ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਈਰਖਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਦਵੈਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦੁਬਦਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਇਹ ਮਨ ਕ੍ਰੋਧੀ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਲੋਭੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਔਗਣ ਆਣੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ। ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਣ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਦਲ ਖਿੰਡ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵਰਖਾ ਆਏਗੀ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਵਰਖਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਛੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਾਣੀ ਖੁੱਲੇ ਤਲਾਅ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਮੀਂਹ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੀਂਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ। ਜਿਤ ਘਰ ਪਿਰ ਸੁਹਾਗ ਬਣਾਇਆ, ਤਿਤ ਘਰ ਸਖੀਏ ਮੰਗਲ ਗਾਇਆ। ਆਨੰਦ ਵਿਨੋਦ ਤਿਤੈ ਘਰ ਸਖੀਐ, ਜੋ ਧਨ ਕੰਤ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀ ਜੀਓ। ਜਿਹੜੀ ਕੰਤ ਨੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਥੇ ਆਨੰਦ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਆਉਣਗੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾ ਗੁਣਵੰਤੀ ਸਾਵਡ ਭਾਗਣ, ਪੁੱਤਰਵੰਤੀ ਸੀਲਬੰਤ ਸੁਹਾਗਣ, ਰੂਪਬੰਤ ਸਾਸੁਗੜ ਵਿਚਖਣ, ਕਹੀਐ ਸਾਸੇ ਆਣੀ ਜੀਓ। ਉਹ ਰੂਪਵੰਤ ਹੋ ਗਈ, ਸਤਵੰਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਪੁੱਤਰਵੰਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਪੁੱਤਰਵੰਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਆਤਮਾ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀ ਗਈ ਤੇ ਰੂਪਵੰਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਆਤਮਾ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰੀ ਗਈ ਤੇ ਸੁਗੜ ਹੋ ਗਈ। ਸਾ ਗੁਣਵੰਤੀ ਸਾਵਡ ਬਾਗਣ, ਪੁੱਤਰਵੰਤੀ ਸੀਲਵੰਤ ਸੁਹਾਗਣ, ਰੂਪਵੰਤ ਸਾ ਸੁਗੜ ਵਿਚਖਣ, ਕਹੀਐ ਸਾਸੇ ਆਣੀ ਜੀਓ। ਮਹਿਮਾ ਤਿਸ ਕੀ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨਾ, ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਕੰਤ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਆਹ ਗੁਣ ਆ ਕੇ ਵਸ ਗਏ, ਇਹ ਹੁਣ ਮਹਿਮਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰਤੀ ਉਸ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਈ। ਥੱਲੇ ਦੇ ਮੰਡਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਭਾਵੇਂ ਈਰਖਾ ਕਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਸਤਤ ਕਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਬੁਰਾ ਕਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਭਲਾ ਕਹੋ, ਹਮ ਤਨ ਦਿਓ ਹੈ ਢਾਰ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਦੋਂ ਘਟੀ? ਜਦੋਂ ਸੁਰਤੀ ਉਸ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੇ ਈਰਖਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ,
उन्नी देर ते उस्तत दा असर सी ते निंदिया दा भी असर सी, हरख दा असर सी ते सोग दा भी असर सी। हुण इस असर तो मुक्त हो गई वो आत्मा, उपर वाले मंडल विच चली गई। किथे? महिमा तिस की कहण न जाए, जो पिर मेल लई अंग लाए। थिर सुहाग, हुण वो सुहाग स्थिर हो गया। जदों उस मंडल विच प्रवेश कर गई ना सुरती, हुण वापस नहीं आएगी। हुण एक ध्यान उत्ते टिक गई, हुण ये वापस नहीं आएगी। हुण इक्को जगह ते सुरती टिकी रहिंदी। कुदरत कवन कहां विचार, वारिया ना जावा एक वार, जो तुद भावै साई भली कार, तू सदा सलामत। पहला नहीं सी सुरती मनदी, पहला कहनी सी इन्नी मेरी सेवा ते मैनू आ क्यों नहीं मिलिया, मैं किहड़ा कोई माड़ा कीता है, मेरे नाल ये रब क्यों करदा। पहला उलंबे सी, हुण उलंबा नहीं है, रोस नहीं है। हुण ते कुदरत कवन कहां विचार, वारिया ना जावा एक वार, जो तुद भावै साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। हुण जो तुद भावै साई भली कार, किसे मजबूरी विच नहीं। कुछ सुरतियां वो भी ने जिहड़ियां आपां कदे कदे मजबूरी विच कहिंदे जी, जिथे अपनी वाह पेश ना चले, कोई अपनी पहुंच ना होवे, बिल्कुल बंदा हार जाए, उथे फिर कहना चलो रब दी मर्जी सी, जो होना सी हो गया। ये मजबूरी है। उथे अपनी वाह पेश नहीं चली, मजबूर होके कहा कि जो रब दी मर्जी सी, जो उसनूं पाउंदा चलो उसका हुक्म सी, ये मजबूरी है। पर प्यार विच टिकण वाले मजबूरी विच नहीं कहंदे, वो प्रसन्नता विच कहंदे, जो तुद भावै साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। सुरती उस मंडल विच चली गई जिथे थिर सुहाग स्थिर हो गया, स्टेबल हो गया। हुण वो सुरती वापस थल्ले वाले मंडल विच ईर्खा विच आउंदी ही नहीं। होर उसनूं घाटे वाधे संसार ये लेप लगदा ही नहीं। महाराज समझाउंदे, उदों एक कंत दी सुहागण शिंगारी गई। महिमा तिस की कहण न जाए, जो पिर मेल लई अंग लाए। थिर सुहाग वर गम गोचर, जन नानक प्रेम सधारी जियो। सुहाग स्थिर हो गया, अगम विच आत्मा समा गई, अगम तक इस आत्मा की कंत तक पहुंच हो गई। हुण ये प्रेम विच सधारी गई, घड़ी गई। हुण ये आत्मा वापस संसारी मंडल विच नहीं आएगी। हुण तुसीं प्रेम का दूजा रूप की लभोगे। देखो, बैर किस नाल है? जिहदे नाल अपना प्रेम नहीं। क्रोध किस ते आउंदा है? जिथे प्रेम नहीं मौजूद। क्रोध का अपना कोई वजूद नहीं। क्रोध पैदा ही इसलिए हुंदा है क्योंकि वो खाली जगह स्पेस जिथे प्रेम भरना सी, प्रेम नहीं, उत्थे क्रोध ने जगह ले ली। जदों प्रेम भर जाएगा क्रोध आएगा ही नहीं। जदों प्रेम भर जाएगा वैर होएगा नहीं। तुसीं अपने बच्चों नाल बहुत प्रेम करते हो, कदे उन्हां नाल वैर नहीं करोगे, कदे उन्हां दा नुकसान नहीं करोगे, कदे उन्हां दा बुरा नहीं करदे। पति पत्नी नाल बहुत प्रेम करदा है, ओदा कदे बुरा नहीं करेगा। जिन्हां विच प्रेम है, क्यों? ओदा बुरा कीतियां दुख वापस तुहानूं आउणा है। जिथे प्रेम है उत्थे बंदा बैर नहीं करेगा। जिथे प्रेम है उत्थे ईर्खा नहीं होएगी। साहब कहते ने प्रेम विच ऐसी घड़ दित्ती इस आत्मा नूं कि हुण उस कंत ने इहनूं प्रेम विच भर दिता। हुण प्रेम दा दूजा कोई नैगेटिव पक्ष है ही नहीं। उत्थे बैर विरोध ईर्खा द्वेष सब कुछ अलोप हो गया। हुण सौण लग्गिआं भी अचिंत है ते सवेरे उठदा है कोई चिंता नहीं, अचिंत होके उठदा है। सारा दिन अचिंत लंघ जांदा है, फुल की तरह खिड़िया रहिंदा है, मुरझांदा नहीं कदे। सोए अचिंता जाग अचिंता, जहां कहां प्रभ तू बरतंता। आत्मा कदे मुरझांदी नहीं। उसनूं एक गल समझ पै गई कि जहां कहां प्रभ तू बरतंता। कुदरत कवन कहां विचार, जो तुद भावै साई भली कार। ते टिक गया मन। हुण सदा सलामत निरंकार ते टिक गया कि जहां कहां प्रभ तू बरतन। महिमा तिस की कहण न जाए, जो पिर मेल लई अंग लाए। थिर सुहाग वर गम गोचर, जन नानक प्रेम सदारी जियो। पुछया किसे सधारे होए तो, पुछया किसे प्रेम विच घड़े होए तो कि किवें ये सब कुछ हुंदा, ये कहानी किवें वापरदी तुहाडे नाल। ते देखो, एक आपां साखी दा परसों जिक्र कीता सी कि महाराज जी उस वही नदी विच प्रवेश करे ते 3 दिन
वापस ना परते। गल किसे नदी विच डुब्बण दी नहीं है, गल किसे नदी विच इशनान करन दी नहीं, गल किसे सरोवर विच नहाउण दी नहीं है। उहदे पिछे कहानी कुछ होर वापरदी। जिन्नी देर तो खुद वापस जिउंदा आ रहा है, उन्नी देर भावें 20 बार नहीं 100 बार नहीं, जिंदगी विच लखां बार नहाई चल, उहदे नाल कुछ नहीं होएगा। तेरा उहदे विच प्रवेश करना, इशनान करन दा भाव सी कि तू आप मिट जांदा, उहदे विच मर जाना, उहदे विच अलोप हो जाना। तन करके मरना मरना नहीं सी, तू आपे करके उस विच अलोप हो जाए, तेरा वजूद ना रवे। ते जे तू उस विच इशनान करन तो बाद फिर आपा लैके कि मैं फलाना, फिर तो भावें लखां बार नहाई चल, कुछ नहीं होएगा। फिर सतगुरां गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी का इस तरीके नाल भी प्रकाशन किया घुमा के कि जल के मज्जन जेगत होवे, नित नित मेंढक नहावे, जैसे मेंढक तैसे होए नर, फिर जोनी आवे। वो डड्डू दे मुक्त होण दी भावें आस है, पर तेरी आस नहीं हो। क्यों? क्योंकि तू आपा छड्ड ही नहीं रहा, छड्ड ही नहीं रहा। जदों तू आपा छड्ड देंगा फिर उस विच समा जाएगा। पुछया उस प्रेम विच सधारी होई नूं कि किवें मिलिया, ते ओह कहण लगी सुन सखीए, सुन सखीए, बड़े प्यार नाल कहंदी सुन सखीए, मिल उद्यम करे हां। तो उस नूं मिल के ना एक उद्यम करी। किस चीज का उद्यम? मनाए लहे हर कंते, उस कंत नूं मनाउण दा उद्यम करी कि किवें ओह मनदा, किवें उस नूं मनाया जा सके। सुन सखीए मिले उद्यम करे हां, मनाए ले हर कंते, मान त्याग कर भगत ठगौरी, मोहे साधु मनते। कल की जिस तरह मैं मनाया ना, जे तू उस तरह मनाना चाहनी है तो मना ला, सुन ला। मैं मान त्याग दिता, भगती दी ठगौरी बूटी मेरे कोल है, ते गुरु साधु दे दिते होए मंत्र नाल मैं उस प्यारे कंत नूं मोह लिया। इस तो बगैर ओनू मोया नहीं जा सकदा। गुरु दे दिते मंत्र नाल मोह लई, पर मान त्याग के मंत्र चलाई फिर तू छेती मोह लेंगी। जे मान रख के मंत्र छड्डिया फिर नहीं मोया जाना। मंत्र गुरु दा शब्द वाहिगुरु जरूर है, पर यह सच है कि जिन्नी देर मान त्याग के नहीं कहिंदे उन्नी देर नहीं मिलदा। होर कोई चतुराई नहीं है, आप गवाई है तां शौ पाई है। और कैसी चतुराई, दूजी होर कोई चतुराई नहीं। इस पंक्तियां नूं आपां बाद विच लैने, पर नाल ही महाराज जी हुण की बख्शिश करदे, किहड़ा किहड़ा शिंगार अगे उस कंत नूं मोहन विच कम आउंदा है। गुण कामन कर कंत रिंचाया, वस कर लीना गुर भरम चुकाया। गज के आखो सतनाम श्री। गुण कामन कर कंत रिझाया। इत्थे कामन दा अर्थ इस्त्री नहीं है, ऊ कामन दा अर्थ इस्त्री हुंदा। इत्थे कामन दा अर्थ पता की है? टूणा। कामन दा अर्थ ओ टूणे, ओ जादू, ओ मंत्र जिहदे नाल उस नूं मैं खुश कर लिया, रिझा लिया, जिसनों उसनों मैं अपने वस विच कर लिया। गुणा रूपी जादू टूणा कीता अपने प्यारे कंत। गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी तुसीं पढ़दे हो ते एक चीज तुहाडे कम होनी। अगे जदों बच्चों ने एग्जाम खत्म हो गया, आपां कोशिश करांगे कि गुरबाणी व्याकरण की एक वखरी क्लास रखीए, तुसीं भी उहदे विच सारे रल के आपां काम करिए। कामन दा अर्थ जदों ते नाहणे नूं सिहारी लगी होवे, कक्के नूं कन्ना मम्मा ते नाहणे नूं सिहारी, कामन उहदा अर्थ होना इस्त्री। जदों कल्ला ही लिखिया कक्के नूं कन्ना मम्मा ते नाहणा कामन, उहदा अर्थ टूणे। जे नाणे नूं औंकड़ आ गया तो एक टूणा, जे औंकड़ तो रहत है तो बहुते टूणे। मंत्र रूपी टूणे कीते उस प्यारे कंत ते गुणा रूपी टूणियां नाल उहनूं पा लिया। जिथे भी अखीर में सिहारी आवे, तीन तरह के शब्द आपां भाषा में यूज करते, और गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बाणी विच भी इस तरह आउंदे। एक शब्द उहनूं तत्सम कहिंदे ने, एक तत्त भाव कहिंदे ने, एक मौलिक शब्द हुंदे। संकेत विच बेनती करदा, मौलिक शब्द वो ने जिहड़े मूल अपनी भाषा के शब्द ने। तत्सम शब्द वो अखवाउंदे ने जिहड़े शब्द किसी दूसरी भाषा विचों हूबहू चक के आपां अपनी भाषा विच ले आंदे, उहनां विच तब्दीली नहीं कोई कीती, चेंजिंग नहीं कीती। जिवें अंग्रेजी का शब्द है प्रैस, उहनूं आपां तब्दील नहीं कीता, आपां वरती जांदे। टैलीविजन साडा शब्द नहीं है, किसी होर भाषा का शब्द है, तब्दीली नहीं कीती उहदे विच।
ਹੂ ਬਹੂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਤਸਮ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ। ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਈਕਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਖਬਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਤਵ ਸ਼ਬਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਦਲ ਲਿਆ ਆਪਾਂ, ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪਰ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣਾ, ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਅਖੀਰ ਅੱਖਰ ਵਿੱਚ ਸਿਹਾਰੀ ਨਾਲ ਆਉਣ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਮੀਨਿੰਗ ਕਿ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਲਖਾਇਕ ਨੇ ਸ਼ਬਦ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜੇ ਰੂਪਵੰਤ ਸ਼ਬਦ ਆਊਗਾ, ਰੂਪਵੰਤ ਹੁੰਦਾ ਆ ਪਰ ਰੂਪਵੰਤ ਦੇ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਆ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੁੰਦਰ ਦੇ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਕਿਤੇ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਿਸੇ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਤੇ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਕੁਲੀਨ ਚਤਰ, ਉੱਥੇ ਸਿਹਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਜਿੱਥੇ ਸੁੰਦਰ ਦੇ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਆ ਗਈ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਚੱਲਦੀ, ਸਮਝ ਲੈਣ। ਸੁਗੜ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਆ ਜਾਣੀ, ਵਿਚੱਖਣ ਨਾਣੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਆ ਜਾਣੀ। ਜਿੱਥੇ ਅਖੀਰ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਆ ਜਾਏ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਉੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਡਿਊਲ ਆਏ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਣ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਇਹ ਨਾਣੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਸਿਹਾਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਅਖੀਰ ਤੇ ਨਾਣੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਇਸਤਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਾਮਣ ਦਾ ਅਰਥ ਟੂਣਾ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਬਦ ਆਏ। ਗੁਣ ਕਾਮਣ, ਕਾਮਣ ਕਰੇ ਤੋ ਪਿਆਰੇ ਕੋ ਪਾਵੇ, ਗੁਣਾ ਰੂਪੀ ਟੂਣੇ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਣ ਆਇਆ ਨਾ ਉਹ ਨਾਣੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਕਾਮਣ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਣਾ ਰੂਪੀ ਟੂਣੇ, ਗੁਣ ਕਾਮਣ, ਕਾਮਣ ਕਰੇ ਨਾਣੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ। ਇਸਤਰੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਕਿ ਗੁਣਾ ਰੂਪੀ ਉਹਨੇ ਟੂਣੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਤੋ ਪਿਆਰੇ ਕੋ ਪਾਵੇ। ਗੁਣਾ ਰੂਪੀ ਟੂਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਅਰਥ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਦਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਾਮਣ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਟੂਣੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਕੰਤ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਮਣ ਕੀਤਾ, ਟੂਣੇ ਕੀਤੇ, ਕਾਮਣ ਕੀਤੇ, ਟੂਣੇ ਕੀਤੇ। ਕਾਹਦੇ? ਗੁਣਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਟੂਣਿਆਂ ਉੱਤੇ, ਮੰਤਰ ਉੱਤੇ ਰੀਝ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਉਹ ਕੰਤ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਸ ਭੈਣ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ, ਸੁਣ ਸਖੀਏ ਮਿਲ ਉਦਮ ਕਰੇ ਹਾਂ, ਮਨਾਏ ਲਹਿ ਹਰ ਕੰਤੇ, ਮਾਨ ਤਿਆਗ ਕਰ ਭਗਤ ਠਗੌਰੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਠਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੋਹੇ ਸਾਧੂ ਮੰਤੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੰਤਰ ਨਾਲ ਉਹ ਮੋਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੋਹੇ ਦਾ ਅਰਥ ਮੋਹਣਾ, ਠੱਗ ਲੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਗੁਣਾ ਰੂਪੀ ਟੂਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਿਆਰਾ ਰੀਝ ਗਿਆ ਤੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ ਮੰਦਰ ਮੇਰਾ, ਸਭ ਕਾਮਨ ਤਿਆਗੀ, ਪਿਰੋ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮੇਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਾਮਨ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਇਹ ਨਾਣੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਸਤਰੀ ਹੈ। ਸਭ ਇਸਤਰੀਆਂ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀਆਂ ਰੱਬ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਚੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੇਰਾ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੁਣ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੀਝ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਸ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਮੰਦਰ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੰਜ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਨੇ ਨਜ਼ਰ ਕੀਤੀ, ਸਭ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਮੰਦਰ ਉੱਚਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਸੂਰ ਜੋਤ ਉਜਿਆਰਾ, ਸੇਜ ਵਿਛਾਈ ਸਰਦ ਅਪਾਰਾ। ਸ਼ਰਧਾ ਰੂਪੀ ਸੇਜ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਸੂਰ, ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਸੂਰਜ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਰੂਪੀ ਸੇਜ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਪਿਆਰਾ ਕੰਤ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆ ਕੇ ਵਹਿ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਸਮਝੋ, ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਤਰਕ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੈਰ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤਰਕ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਰਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਤਰੱਕੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਤਰਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣ ਤੇ ਡੁੱਬ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤਰਕ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ,
किसी साधु उत्ते किसी गुरु उत्ते जदों तुसीं धारण करदे हो ते बेशक शक होना चाहिए, इहदे विच कोई शंका नहीं, पर सारी उम्र शक विच लंघ जाएगी ते डुब जाओगे। शक ते उस शंके नूं दूर करना पएगा। गुरु नूं नेड़े तो देखो। सतगुरु कहना की चाहुंदे ने, जदों तुसीं शक करके शंका दूर हो जाए फिर सच है। शक दूर होने तो बाद सच विच समा जांदे ने, परत के उह कदे टुटदे नहीं, कदे नहीं टुटदे। गुरु नानक साहब जान बुझ के अपने ते शक पैदा कराउंदे, इतिहास जान बुझ के। जाके भी सीधा समझा सकते सी, पर जदों हरिद्वार पहुंचे तो पानी ऐ जान बुझ के लेंदे नूं देण लग पे, जान बुझ के। शक पैदा हुई, क्यों? सुनने वालियां दी शक दूर हो गई ते सच विच समा गए, वो शक विच रहे नहीं। सतगुरु कहंदे ने, सिक्खा तेरी शक होवे जरूर, तर्क होवे जरूर, पर जे तू सारी उम्र तर्क विच लंघा दिती फिर पार नहीं हो लंघ सकदा। तर्क दूर करन वास्ते गुरु दे नेड़े हो। जिदन तेरा तर्क दूर होया उदन शरधा दी सेज विच जागी, उदन वो जरूर आएगा। अज महाराज जी समझाउंदे, प्रगटिया सूर, ज्ञान दा सूरज प्रगट होया, शरधा दी बनी सेज ते ओदे उत्ते प्यारे कंत ने आके वासा कीता। नव रंग लाल सेज रावण आया, जन नानक पिर धन मिल सुख पाया। नव रंग, नवे नवे चोजां विच, नवे नवे रंगां विच ओ प्यारा रावण आया, मैनू हिरदे दी सेज ते शरधा ते मिलण आया। ते फिर उसने ऐसी नदर कृपा की, आके मुड़ के गया नहीं है वापस। जो फिर मेल लई अंग लाए, जिन्होंने उन्हें अपने नाल मेल लिया, परत के उन्हें दूर नहीं किया। भावें उन्होंने तन उत्ते जरा बुढ़ेपा आ गया, नानक जरा मरण पै नरक निवारे, पुनीत करे तिस जनते, उन्होंने इन्ना क पुनीत कर लिया। भावें वो तन करके बुढ़े हो गए, पर उन्होंने तो दूर नहीं होया। भावें शरीर दे अंदर जवाब दे गए, हुण अखां वेखदियां नहीं सतगुरु नूं, हुण कन्नां तो सुनिया नहीं हो जांदा, पर अंदर प्रेम विचों ऐसा हिरदे दी सेज ते टिकिया कि अंदरों नहीं होण जांदा। जदों वो वस गया परत के छड्डदा नहीं, उस तो बाद वो दूर नहीं हुंदा। सुन सखीए मिल उद्दम करे हां, मनाए लय हर कंते, मान त्याग कर भगत ठगौरी मोहे साधु मनते आए। सखी वस आया फिर छोड़ न जाई। जदों वो वस विच आउंदा, जदों सेज ते आउंदा, फिर छड्ड के नहीं हो जांदा। ए रीत बली भगवंते, ए उस भगवान प्यारे साईं कंत परमात्मा दी रीत है, और भली रीत है, जेड़ी सेज ते आ जाए तो फिर दूर नहीं हुंदा, पर आउण तक समा लगदा है, उडीक करदा है, वो नेड़े ही। कौरव दास हाथ पे नेरे सहजे होए सो होई। गुण निधान दे आउण तो पहला गुण आ जाण, वो आउंदा जरूर सेज ते। ओदी रीत भली की आ कि सखी वसाया फिर छोड़ न जाई, ए रीत भली भगवंते, नानक जरा मरण पे नरक निवारे, पुनीत करे तिस जनते। ओनू पुनीत करके दूर नहीं कदे करदा, सदा अपने हिरदे दी सेज विच वो प्यारा वसन तो बाद एकमिक हो जांदा। फिर शरीर छुट जाए ते आत्मा उस प्यारे दे घर समा जांदी, पर उहदे वास्ते अपने कोल कोई ऑप्शन है। गुणां नाल उहने पाया नहीं जाना, गुणां नाल वो वस विच नहीं हो सकदा। आपां सूरज दीआं पंडां विछा लईए कि सूरज बन के लै जाइए, पंडां घर चलियां जाणगीआं, सूरज नहीं हो जाएगा, सूरज फिर उत्थे दा उत्थे। ज्ञान दीआं पंडां नाल वो बन्निया नहीं जा सकदा। हाँ, प्रेम दे धागे नाल वो वस विच आ जांदा। ते प्यार नाल सारे अरदास करियो, 2 मिनट एकाग्र चित होकर मंगियो, सतगुरु जी आप ही कृपा करो, अपने चरणा कमलों की प्रीत बख्शो, आप ही ये बख्शिश करो, आप ही महरामत करो कि ये मन तुहाडे विच जुड़ जाए। इस प्यारे मन नूं जोड़ के कहना, मेरे मन गुर 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 सद करिए मेरे मन, गुर 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 सद करिए, गुर 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 सद करिए मेरे मन, गुर 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 सद करिए, गुर 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 सद करिए मेरे मन, गुर 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 सद करिए,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰ 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 ਸਦ ਕਰੀਐ ਮੇਰੇ ਮਨ ਗੁਰ 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 ਸਦ ਕਰੀਐ ਰਤਨ ਜਨਮ ਸਫਲ ਗੁਰ ਕੀਆ 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 ਦਰਸ਼ਨ ਕੌਵਲ ਹਰੀਐ ਮੇਰੇ ਮਨ ਗੁਰ 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 ਸਦ ਕਰੀਐ ਦਰਸ਼ਨ ਕੌਵਲ ਹਰੀਐ ਮੇਰੇ ਮਨ ਗੁਰ 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 ਸਦ ਕਰੀਐ ਦਰਸ਼ਨ ਕੌਵਲ ਹਰੀਐ ਮੇਰੇ ਮਨ ਗੁਰ 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 ਸਦ ਕਰੀਐ ਦਰਸ਼ਨ ਕੌਵਲ ਹਰੀਐ ਮੇਰੇ ਮਨ ਗੁਰ 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 ਸਦ ਕਰੀਐ ਗੁਰ 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 ਸਦ ਕਰੀਐ ਮੇਰੇ ਮਨ ਗੁਰ 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 ਸਦ ਕਰੀਐ ਗੁਰ 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 ਸਦ ਕਰੀਐ ਮੇਰੇ ਮਨ ਗੁਰ 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 ਸਦ ਕਰੀਐ ਗੁਰ 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 ਸਦ ਕਰੀਐ ਮੇਰੇ ਮਨ ਗੁਰ 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 ਸਦ ਕਰੀਐ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰ 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 ਸਦ ਕਰੀਐ ਮੇਰੇ ਮਨ ਗੁਰ 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 ਸਦ ਕਰੀਐ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰਗਾਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਭੈ ਭਾਵਨੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮਾ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਜਨਮ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕੇ ਜੀ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਅਦਬ ਸਹਿਤ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।